ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, जदि आपनकर अंतर्चेतन केही नारी बा पुरुष गुप्त प्रेमी प्रेमिकार रूप नहीं बसिचंती एवं आपनकर सतत चेष्टा सत्वे सी आपनकर वास्तव जीवन में प्रकृत प्रेमी बा प्रेमिका न होई परिबा फल आपनकर प्रेम संपर्कर सूत्रपात घटू नहीं एवं आपण से अनेक दुखरे अछंती अथवा आपनकर कौन स्थान रे से भली प्रेम संपर्क चली से मध्य आपन को पसंद करुच्ची मात्र कौन तृतीय व्यक्ति हे तो आपनकर परिवार कौन व्यक्ति होई पारे, सांगसाथी भाई बंधु महल में कई हो पारे अथवा कौन शत्रु हो पारे। से बारंबार विभ्राट सृष्टि करी आपण दुई जन भितर फाट सृष्टि करने लगी एवं ताहा क्रमशः ब्रेकअप आड़ को गति कर अथवा ब्रेकअप हो सारे। जदि यही कौन समस्या आपण मानकर व्यक्तिगत प्रेममय जीवन में थाए तेबे व्यतिव्यस्त न होकर आज क्षुद्र अर्थात शक्तिशाली मोहिनी प्रयोगटीर सहारा नियंतु एवं किभली चमत्कार आपणकर व्यक्तिगत प्रेममय जीवन में घटुची मते कमेंट बॉक्स रे लिखंतु। मात्र 10 मिनिटर एक शक्तिशाली स्वयंसिद्ध मंत्र जहाकु कि आपण माने एही विधि मते केवल उच्चारित कले ही यार प्रचंड महा शक्तिशाली तेज आपण को भितर प्रकाश पाइबो एवं जेउ प्रेम समस्या आपण को गभीर दुख दे चली ताहा अचिरे दूरीभूत होने लगे। अत्यंत सरल सहज प्रक्रियाटे यही शक्तिशाली मोहिनी मंत्रटी मात्र आपंकर 5 गोटी शब्द विशिष्ट जहाकु कि कौन नारी पा पुरुष यह उच्चारण मध्य असुविधा हम ना। केवल भिडियोटी को आपण माने संपूर्ण भाव में बुझंतु। जदि यही कौन ना कौन दुखे आप व्यतिव्यस्त अच्छा तेज मुझे को प्रतिश्रुति दौची से दुखर अंत एबेठारु ही घटिबो। आपनक जीवन में से ही नारी बा पुरुष आसिक आपनक जीवन को प्रेममय करिवे। तेबे महान मोहिनी मंत्रटी को आपण मानक सह शेयर करने पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आप आज प्रथम बार करके चैनल पाठ देते कंटेंट आपको रुचि रोचे तेज चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु। जेभली कि आम जिते आपण सेवारे यही तंत्र मंत्र वीडियो पोस्ट करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन सीधा सड़क आपण पाखे पहुंचो एवं से सब को आपण देखिकी किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स एवं आसतु अधिक वार्तालाप न करके सीधा पॉइंट उपर को आसवा किभली आपण माने यही शक्तिशाली मोहिनी मंत्रटी को आयत्त करेंगे जहाँ माध्यम कि आपण मान जीवन में जहाँ व्यक्तिगत प्रेममय जीवन को लेकर दुख संघर्ष चली तार चिर अवसान घटिबो एवं जो नारी बा पुरुष को आपण जीवन भितर सामिल करी खुशी दिन कटाई चाहूँगी ताहा संभव हो पार। तेबे आपण माने यही प्रयोग को करिया पूर्व केते गुडे सामग्री को प्रथमे जोगाड़ करंतु जहाँकि आपनकर पाखे थिबा पूजा सामग्री दुकान रे मिलिबो अथवा जो पंसारी दुकान अच्छी पुटली बुनिया दुकान सेमान पाखरे मध्य सामान्य अनुसंधान कले पाइबे। प्रथमतः आपनको जोगाड़ करंतु केसर जहाँकि चुटकी कि 2 चुटकी आनिबे 5-10 टंकार केसर आणंतु। या परे श्वेत चंदन आणंतु, हळदी आणंतु। जो हळदी कि आपनकर खंड हळदी पाउडर हळदी आनिबे नहीं एवं किछि गंगा जल मध्य से पूजा सामग्री दुकान रू संग्रह करंतु। किछि श्रीकर्पूर जहाँकि से पूजा सामग्री दुकान में मिलिबो सेठारु श्रीकर्पूर मध्य समान ठारु मागिके आणंतु जहाँकि पूजा कर्पूर पूजा घरे आपनकर एई श्रीकर्पूर को जळेकरी प्रभुंकर वंदापना आपण माने करथांती आराधना करथांती। श्रीकर्पूर को मध्य आपण किछि संग्रह करंतु। एई भली भाबरे आपण प्राथमिक एतिक संग्रह करंतु एवं एक रूपा पात्र जहाँकि सही पूजा सामग्री दुकान हो किंबा पंसारी दुकान हो अथवा जो माने कंसा बासन विक्रय करती से रूपा पात्र को संग्रह करंतु। जदि रूपा पात्र आपण माने न किनि परिबे तबे पित्तल किंबा ताम्र पात्र मध्य चलिबो। एभली भाबरे एतिक जोगाड़ यंत्र करी आपन जो पूजा घर अच्छी से पूजा घरे ही आपण माने एई 10 मिनिटर अत्यंत सहज क्रियाटी को संपादन करने चेष्टा करूँ। जदि आपन पूजा घर नहीं तेबे आपनकर गृहर उत्तर पूर्व ईशान्य कोणे में कौन से आसन पकईकि बसिक यही क्रियाटी को संपादन करेंगे। तेज जो पूजा घरे करेंगे से भाव में स्नान शौच शुद्धपूत होकर एक आसन नहीं आप बसवे एवं आपनकर सामने एक हलदिया कपड़ा पकईकि श्रीहरि विष्णुंकर फोटो मूर्ति रखिए। कारण यही मोहिनी क्रियाटी आपनकर श्रीहरि विष्णु को ही नहीं जड़ित अटे। मोहिनी शब्दर उत्पत्ति सेति बेले ही होइतिला जेतेबेले समुद्र मंथन घटीथिला एवं अमृत कुंभटी राक्षस मानक पाखको चल जाइथिला। सेतबेले देवता माने प्रमाद गणिथिले जदि राक्षस माने एई अमृतटी को चाखिकरी अमर हो जाती तो महाविभ्राट से माने घटेबे। तो देवता मानकर अनुरोध क्रमे श्रीहरि विष्णु मोहिनी रूप धारण करिकरी राक्षस मानक पाखरु सेही
ଅମୃତ କୁମ୍ଭଟିକୁ ଛଳ ସହାୟତାରେ ହରଣ କରିଥିଲେ। ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ତ ପାରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ, ସେମାନେ ତ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ପାରଙ୍ଗମ ଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏହି ମୋହିନୀ ରୂପରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ହରାଇଥିଲେ, ଏଭଳି ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମୋହିନୀ ରୂପକୁ ଦେଖିକରି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିବଶ ହୋଇ ପଡ଼ିକରି କେତେବେଳେ ଯେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଏହି ଅମୃତ କୁମ୍ଭଟି ଗଲା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅତବେ ସେହି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରୁ ହିଁ ଏହି ମୋହିନୀ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ। ଅତବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାକୁ ବିଛାଇକରି ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ଫଟୋ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ରଖିବେ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାର ଅଥବା ଶୁକ୍ରବାର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ କହିଲେ ଯେଉଁ 15 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଜହ୍ନ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକରି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥାଏ ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ। ଏହି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକରି ରାତ୍ର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖଟି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ରଖିକରି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘର ହେଉ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସଂଲଗ୍ନ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ହେଉ ସେଠାରେ ଏକ ଆସନ ପକାଇକି ବସିବେ। ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦିବସ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏ ମୋହିନୀ କ୍ରିୟା ରାତ୍ର ସମୟରେ ଏହାର ଶକ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଅତଏବ ଯେକୌଣସି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ରାତ୍ର ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକିରି ଏବଂ ଏକ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରି ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଫଟୋ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିକରି ଏହି ଜପନ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ରୂପା ପାତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତା ଅଭାବରେ ତାମ୍ର ଅଥବା ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ରଟିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଯାହାକି ଆପଣ ତାକୁ ବାଟିକିରି ଏକ ପେଷ୍ଟ କରିବେ ତାକୁ ତା ଦେହରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଏହି କେଶରକୁ ମଧ୍ୟ ବାଟିକି ତା ଦେହରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକର୍ପୂର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ତା ଦେହରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦନ ତା ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ିରେ ଘୋରିକି ତା ଦେହରେ ରଖିବେ ଏବଂ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସେଥିରେ ମିଶାଇକରି ତାକୁ ଏକ ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଘୋଳର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ଯେଉଁ ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି ଅଛି ଯାହାକି ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳି ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆପଣ ସେହି ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ସେହି ମିଶ୍ରଣ ଭିତରେ ରଖିକରି ଗୋଲ ଗୋଲ ହିସାବରେ ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିଟିକୁ ବୁଲେଇକରି ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ମାତ୍ର 3 ମାଳା ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମାଳା ଜପନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ହଳଦୀର ମାଳା କିମ୍ବା ତୁଳସୀର ମାଳାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନସ୍କ ହୋଇ କରିବେ, ଯେଭଳି କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଆପଣଙ୍କୁ ନ କରନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବେ। ଏବଂ এই ଯେଉଁ ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ, ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଘୋଳଟିକୁ ନେଇକରି ସେହି ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଫଟୋ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ତିଳକ କରିବେ, ଧୂପଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିର ଉଚ୍ଚାରଣ ପରେ ପରେ ସେହି ଘୋଳ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବେ ଏବଂ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କ୍ରିୟାଟିର ପରିସମାପ୍ତି ହେଉଛି। ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଣିପାତ ହୋଇକରି ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଘୋଳଟିକୁ ସେହି ରୂପା ପାତ୍ରଟିରେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଦ୍ଧ ଡବାରେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲଗାତାର 21 ଦିନ କିମ୍ବା 27 ଦିନ ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କର ଲଲାଟରେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଥାର୍ଡ ଆଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଲଗେଇକରି ଆପଣ ବାହାରକୁ ହିଁ ଯିବାର ଅଛି ଏବଂ 21 ଦିନ ଏବଂ 27 ଦିନ ପରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବଳୁଛି ତାକୁ ସେହି ଡବାରେ ହିଁ ରଖିଥିବେ ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଶୁଖିଗଲେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇକି ସେ ଘୋଳଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣିଆ କରୁଥିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ 21 କିମ୍ବା 27 ଦିନ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ଯେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେଉଁଠିକି ଯିବାର ଅଛି କିମ୍ବା କାହାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ସେ ନାରୀ ହେଉ ବା ପୁରୁଷ ଯେକୌଣସି ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ବସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ହେଉ, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ଆପଣ କେବଳ ନିଜର ଲଲାଟରେ ଏହାକୁ ଲଗେଇକି ତା ସାମ୍ନାକୁ ଯିବାର ଅଛି ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଥର କ୍ରିୟା ଏବଂ ଏହି ଗୋଟେ ଥର କ୍ରିୟାରେ ଆପଣଙ୍କର 3 ମାଳା ଜପନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ମାଳା ଆପଣଙ୍କର 108 ଥର, 3 ମାଳା ତଦନୁଯାୟୀ ହେବ। ଏହି 3 ମାଳା ଜପନରେ ହିଁ ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏହି ତିଳକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଏହି ତିଳକକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକରି ଆପଣଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସାଧ୍ୟ ଆୟତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କର୍ମସଂସ୍ଥାନରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ଶତ୍ରୁବର୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜୋକ ଭଳି ଜୀବନ କାଟିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବାର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସାକାର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଥାଏ, ପିତାମାତା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ସେ ବାବଦ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାଟକୁ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି ଅଥବା ଯଦି ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନଥାଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁମଧୁର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଭଳି ଶାକାହାରୀ ଥିବେ, ହବିଷାନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିକରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ନିଷ୍ଠାବାନ ହୋଇ କରନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ଆସିବ। ତେବେ ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରୁଛି, ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିପି ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ, ଓಂ ହ୍ରିಂ ରୂପବତୀ କାମିନୀ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓಂ ହ୍ରିಂ ରୂପବତୀ କାମିନୀ ସ୍ୱାହା।
ଆପଣମାନେ ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲି ସେହି ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଜପନ କରିକି ସିଦ୍ଧ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ପାଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।